ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੀਜ਼ ਲਾਰਡ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਸਕੀਏ और प्रभु की प्रार्थना कर सके, प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। सो मैनू विश्वास है कि सचमुच अज भी तुसी परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाण जा रहे हैं और मैनू विश्वास है कि सचमुच अज तुसी परमेश्वर की हजूरी के विचों बरकत पाओगे, आशीष पाओगे, चंगियाई नूं प्राप्त करोगे और परमेश्वर तुहानूं अपनियां उन्हां अपने वरदानां दे नाल अपनी आशीषां दे नाल भरनगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर दे उत्ते। आइए प्रभु दे वचन दे विच जाण तो पहलां सारे प्रार्थना दे विच चलदे हां और प्रार्थना दे दरम्यान सारे एक छोटा कोर्स गावांगे आराधना दा, प्रभु की आराधना करांगे ताकि परमेश्वर आराधना दे उत्ते विराजमान होवे और परमेश्वर सानूं सारिआं नूं आशीष करे। हालेलुया। सो आइए सारे प्रार्थना करते हैं और प्रभु दे अगे 2-3 मिनट आपां आराधना करांगे प्रभु दे अगे। हालेलुया। सब धन्नवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्नवाद करो परमेश्वर दा। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हालेलुया। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे प्रभु तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तू ही महिमा दे योग है, तू प्रशंसा दे योग, तू क्रूबियों ते विराजन वाला परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। सचमुच प्रभु तेरे जिहा कोई नहीं, तेरे जिहा दयालु कोई नहीं, तेरे जिहा प्रेमी कोई नहीं प्रभु। तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया। वर्शिप द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु अपने कार्य में कर परमेश्वर। थैंक यू फादर। प्रभु आज की मीटिंग का बोझ उठाइए परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरे की प्रार्थना है परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु अपनी सामर्थ दे नाल, अपनी हजूरी दे नाल इस जगह नूं भर दे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। प्रभु तेरा अभिषेक आए, तेरी सामर्थ आए, तेरा अद्भुत ज्ञान आए परमेश्वर, अद्भुत मसा आए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। महान प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर, तेरी हजूरी की मांग करदा प्रभु, तेरा अभिषेक आए, तेरी सामर्थ आए, तेरा अद्भुत ज्ञान प्रभु इस जगह उत्ते प्रगट होए परमेश्वर। हालेलुया। आज की मीटिंग के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग आशीष नूं प्राप्त करन परमेश्वर, तेरी सामर्थ नूं प्राप्त करन, तेरे अद्भुत ज्ञान नूं प्राप्त करन परमेश्वर।
तेरी चंगियाई नूं प्राप्त करन परमेश्वर। हालेलुया। होने दे परमेश्वर अपने खारे नूं परमेश्वर, अपने लोकां नूं आशीष कर परमेश्वर। हालेलुया। धन्नवाद प्रभु, धन्नवाद तेरी हਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु जी। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ प्रभु एक दूजे ਦੇ ਲਈ उन्नति ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ परमेश्वर, एक आशीष ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ परमेश्वर। हालेलुया। धन्नवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करदा खुदा जिन्हें इस प्रभु ऑनलाइन देखन प्रभु इस मीटिंग में प्रभु और सारे आशीष पान परमेश्वर, और जिन्हें बाद दे विच प्रभु इस वचन नूं सुनन और प्रभु इस मीटिंग दे विच शामिल होण परमेश्वर। खुदा उन्हां नूं भी तू बरकत दे, तू आशीष कर परमेश्वर। हालेलुया। धन्नवाद प्रभु जी, धन्नवाद धन्नवाद। यीशु मसीह दे नाम विच प्रार्थना मंगदे हां, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्नवाद होवे। एक बार फिर प्रभु का धन्नवाद करते हैं अज के दिन दे लई, अच्छे मौसम दे लई, और प्रभु की हਜ਼ੂਰੀ दे लई, प्रभु की चंगियाई दे लई, प्रभु की आशीष दे लई, प्रभु की बरकत दे लई प्रभु का धन्नवाद करते हैं। और मैनूं विश्वास है परमेश्वर के उत्ते कि सचमुच अज भी तुसीं परमेश्वर के वचन के विचों आशीष पाण जा रहे हो। और मैनूं विश्वास है परमेश्वर के उत्ते कि सचमुच अज तुसीं परमेश्वर के वचन के विचों आशीष पाओगे, और परमेश्वर की चंगियाई, परमेश्वर का छुटकारा तुहाडे जीवन दे विच आवेगा, और परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान तुहाडे जीवन दे विच प्रगट होवेगा। मैनूं विश्वास है परमेश्वर के उत्ते। सो बड़े ही ध्यान दे नाल परमेश्वर की हਜ਼ੂਰੀ दे विच असीं बैठना है, ताकि परमेश्वर सानूं आशीष करे, बरकत देवे, छुटकारा देवे। हालेलुया। और आइए असीं प्रभु के वचन के विच चलते हैं। अगर तुहाडे कोल परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, तो तुसीं मेरे नाल परमेश्वर का वचन खोल सकते हैं। हिजकिय्याह की किताब, पुराना नेम प्रभु के वचन के विच चलांगे आपां। हिजकिय्याह की किताब, पुराना नेम, उसका 37 अध्याय और उसका असी एक वचन पढ़ांगे, एक तो लैके पढ़ांगे आपां। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तरह तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्नवाद होवे प्रभु के वचन दे लई। सचमुच परमेश्वर का वचन अद्भुत वचन है। हालेलुया। सो अज असीं परमेश्वर के वचन दे विचों सीखण जा रहे हैं। कुछ एक छोटे जिहे टॉपिक के उत्ते मैं परमेश्वर के वचन दे विचों तुहाडे नाल गल करन जा रहा। हालेलुया। सो असीं प्रभु के वचन दे विच चलदे हां। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि सचमुच परमेश्वर जो हन सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर जो कल हो चुका आ, परमेश्वर उसनों भी जानते आ। जो अज हो रहा आ, परमेश्वर नूं उस गल का भी पता है। और जो अज दी रात, जिहड़ी अज दी रात है, परमेश्वर नूं इस गल का भी पता है कि अज दी रात दे विच की होण वाला है और कल दे दिन दे विच की होवेगा और 10 दिनों बाद की होवेगा, 1000 साल बाद की होवेगा, जां 1000 साल पहलां की होया सीगा। परमेश्वर सारियां गल्लां दा ख्याल रखदे आ। हालेलुया। परमेश्वर नूं पता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वो सर्वव्यापी सर्व शक्तिमान परमेश्वर, सब कुछ जानी जान, सब कुछ करन दी ताकत रखण वाले परमेश्वर,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕੀ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਢਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਭੀੜ ਦੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀਗੀ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੈਮੋਨ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੈਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਸੀਗਾ, ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇੜੀ ਮੰਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਆ ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਰਸ, ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਬੇੜੀ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮੱਛਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਾਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उस चमत्कार नूं करन तो पहलां क्यों उस दी बेड़ी नूं मंगिया प्रचार करन दे लई? क्यों? और क्यों आशीष देण तो पहलां, बरकत देण तो पहलां उस नूं कहा कि डूंगे पानी दे विच लै चल, जद कि मौसम नहीं सी ओह मछलियां नूं फड़न वाला? क्यों? ताकि उस दे मन दी विश्वास नूं देख सके, ताकि उस दी मन नूं जांच सके, ताकि उस दे विश्वास नूं देख सके, उस दी मन दी गल नूं जान सके प्रभु यीशु मसीह। और जदों उस दी मन दी गल नूं जाणिया, जदों उस दे विश्वास नूं देखिया, हालेलुया, ते उस दे जीवन दे विच प्रभु यीशु मसीह ने एक वड्डा चमत्कार कीता। हालेलुया। इसलिए बाइबल दसदी है कि तुसीं मंगदे हो पर मिलदा नहीं, इसलिए नहीं मिलदा कि तुसीं अपनी इच्छा दे द्वारा मंगदे हैं। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਰਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਰਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। उसने प्रभु दे वचन की उस समय पालना की। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा आ, जदों असीं एक वचन होर असीं देख लैंदे आ, जदों असीं हिजकियल की किताब उसका 37 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ते हैं, तो उत्थे लिखिया होया आ, हाँ पढ़ो। तब उसने मुझसे पूछा, हिजकियल नूं परमेश्वर ने पूछया, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान। हिजकियल नूं परमेश्वर ने कहा, हे मनुख दी संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकदियां आ? जद कि परमेश्वर जानते सिगे कि मैं इत्थे एक बहुत ही वड्डा चमत्कार करने वाला आ। हालेलुया। फिर भी वो इंसान नूं पुछदे कि हे इंसान, हे मनुष्य के संतान, हे हिजकियल, क्या ये हड्डियां जी सकदियां आ? एक हड्डियां दी वादी सीगी, एक हड्डियां दा ढेर लग्या होया सीगा। हालेलुया। ते हिजकियल नूं परमेश्वर पुछ रहे आ, क्या ये हड्डियां जी सकदियां आ? क्यों पुछ रहे आ? की कारण है पुछण दा? जद कि परमेश्वर पहलां ही जानते हन कि उत्थे की करन वाले परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जानते आ कि मैं हुण इस समय इन्हां हड्डियां दे उत्ते मांस चढ़ाउण वाला आ। परमेश्वर जानते आ कि मैं इन्हां हड्डियां दे उत्ते नाड़ियां नूं चढ़ाउण वाला आ। परमेश्वर जानते आ कि मैं इन्हां हड्डियां नूं जीवित करन जा रहा। परमेश्वर जानते आ। मैं पहले दस्सिया सी कि परमेश्वर अज और कल जुगां जुग इक्को जे रहिंदे आ, और जो पिछे हो चुका है परमेश्वर नूं उसदा भी पता है, जो हो रहा है उसदे बारे भी परमेश्वर नूं पता है, और जो रात नूं अज रात नूं होना है उसदे बारे भी परमेश्वर जानते हैं, और जो कल नूं होवेगा परमेश्वर नूं उसदा भी पता है, और जो आने वाले 10 दिनों के विच होवेगा परमेश्वर उस गल नूं भी जानते हैं कि की होण वाला आ। हालेलुया। जद कि परमेश्वर नूं सारियां गल्लां दा पता है, फिर भी इंसान दे कोलों परमेश्वर क्यों पुछ रहे आ, क्या इदां हो सकता है? हिजकियल नूं परमेश्वर पुछ रहे आ, क्या ये हड्डियां जी सकदियां आ? क्यों पुछ रहे आ? की कारण है पुछण दा? जद कि परमेश्वर नूं सब कुछ पता है कि मैं की करन वाला हाँ। हालेलुया। की कारण है परमेश्वर उस नूं पुछ रहे आ कि क्या हड्डियां ये जी सकदियां आ? हालेलुया। और हिजकियल की जवाब देता है कि परमेश्वर, हाँ मैंने कहा, हिजकियल ने कहा क्या? हे परमेश्वर, यहोवा तू ही जानता है। हे परमेश्वर तू ही
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਪਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਸਕਦੀ? ਕਿਆ ਇਹ ਜੀਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਹੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ? ਕੀ ਕਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਚੜ ਜਾਣ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ? ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਜ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਆ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜੀਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਹੱਡੀਆਂ ਇਹ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡੰਡੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕੋਈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ। ਮੱਛਲੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਪਤਰਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੋਹਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੱਬੇ ਫਸ ਗਏ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗੱਬੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਬਰਸਾਉਂਦੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ, 1 ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਔਰ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੌਂਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਂਗਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਮੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਠਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ? ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
लेकिन फिर भी सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद, जो कुछ होने वाला है, जो कुछ चमत्कार, जो कुछ घटनावां वापरन वालियां, सब कुछ परमेश्वर नूं पता है। सब कुछ ये गल्लां होने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी, फिर भी इंसान दे कोलों पुछदे हैं कि क्या हे इंसान, क्या इदां हो सकदा है? ते की इंसान का जवाब हुंदा है? परिस्थितियां नूं देख के जवाब नहीं देना। हालेलुया। परिस्थितियां जिद्दां दी भी मर्जी होण, हिजकियल ने कदी भी बाइबल दसदी है, हिजकियल ने कदी भी हड्डियां दे उत्ते नाड़ां चढ़दे होए देखिया नहीं सा, हड्डियां जीवित हुंदियां देखियां नहीं सीगियां, हड्डियां दे उत्ते मांस चढ़दा होया देखिया नहीं सीगा। पतरस ने कदी भी दिन दे विच इन्नियां मछलियां फड़दे होए देखिया नहीं सीगा। हालेलुया। पतरस ने कदी भी उस वड्डी आशीष नूं कदी देखिया नहीं सीगा कि दिन दे विच भी इन्नियां मछलियां फड़ियां जा सकदियां। उस दे लई बड़ा कठिन सीगा उस गल दे उत्ते विश्वास करना, प्रभु जो कहंदे सीगे उसनूं। हालेलुया। किना वातावरण दे विच, किस वातावरण दे विच, किस समय दे विच और किस स्थिति दे विच, क्योंकि उसका शरीर जिहड़ा सी बिल्कुल उसनूं नींद आ रही सीगी और पूरी रात वो मछलियां फड़दा रहा, वो थकिया होया सी। किना हालातां दे विच उसने परमेश्वर की गल दे उत्ते विश्वास किया। हालेलुया। बज वेले परमेश्वर साडे विश्वास नूं देखदे अंदरों कि इहदा विश्वास किहो जिहा आ। बज वेले साडे जो असीं बोल रहे हुन्ने आ, जो असीं चल रहे हुन्ने आ परमेश्वर के वचन के उत्ते, बज वेले परमेश्वर देखते हैं कि क्या हुण ये मेरे वचन के उत्ते विश्वास करते हैं, क्या हुण ये मेरे उत्ते विश्वास करते हैं, क्या हुण ये मेरे वचन की पालना करनगे, क्या ये मन दे विच हुण सोच रहे आ, क्या ये समझ रहे हैं हुण इस अपने दिल दे विच की ये सोच रहे आ, की विचार कर रहे आ। जरा पुछ के तो देखा इन्हां नूं। हालेलुया। और परमेश्वर किस वेले पुछदे आ, वो बड़ा समय अजीब हुंदा है, और किस समय दे विच पुछदे आ, समा बड़ा अजीब हुंदा है। किस वातावरण दे विच परमेश्वर पुछदे आ, उस वातावरण भी बड़ा अजीब हुंदा है। हालेलुया। और किस स्थिति दे विच पुछदे आ, वो स्थिति भी बड़ी गंभीर हुंदी आ। स्थिति भी वो स्थिति नहीं हुंदी कि असीं परमेश्वर की गल नूं मन्नीए। हालेलुया। हिजकियल सीगा, परमेश्वर ने उसनूं उस समय पुछया जिस समय उस दे लई कठिन सीगा जवाब देना। हालेलुया। क्योंकि उसने वो कदी देखिया नहीं सीगा। हालेलुया। उसने कदी भी उस चमत्कार नूं देखिया नहीं सी कि इदां हो सकदा, पर उसका जवाब देखो की है। हालेलुया। वो कह सकता सीगा कि परमेश्वर इदां नहीं हो सकदा, इदां किदां हो सकदा। हालेलुया। हड्डियां दे उत्ते मांस किदां चढ़ सकता है, हड्डियां दे उत्ते नाड़ा किस तरह चढ़ सकदियां आ, हड्डियां किदां जीवित हो सकदियां, इदां कदी हो ही नहीं सकदा। हालेलुया। वो कह सकता सी परमेश्वर नूं। पतरस भी कह सकता सी परमेश्वर नूं कि प्रभु जी मछलियां तां रात नूं फड़ी जांदियां, तू छड्डो परे, तुसीं शायद तुहानूं नहीं पता इस गल दा। हालेलुया। परमेश्वर सारा कुछ जानते आ, परमेश्वर नूं पता है। लेकिन उस समय पतरस की मन दे विच सोच रहा है, कि वो कह रहा है, किदां दा उहदा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहते सीगे कि हुण ये की कह रहा, हुण ये की सोच रहा मेरे बारे। हालेलुया। अज इस समय दे विच असीं परमेश्वर बारे की सोच रहे हैं? क्या परमेश्वर दे लिए कुछ काम कठिन है? परमेश्वर दे लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। कठिन है तो परमेश्वर की गल नूं सुनना, परमेश्वर की गल दे उत्ते विश्वास करना। कठिन है परमेश्वर के रास्ते दे उत्ते चलना, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा सी मेरा रास्ता तंग रास्ता है, थोड़े आ जिहड़े उस रास्ते दे उत्ते चलणगे। भीड़ां दीयां भीड़ां आ जिहड़ियां उस खुले रास्ते दे उत्ते चलदियां आ, जिहड़ा नरक नूं जांदा हैगा आ, उत्ते कोई रोक टोक नहीं होवेगी। कोई तुहानूं कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे तुसीं जिद्दां दा भी मर्जी जीवन जी सकदे आ, पाप वाला जीवन, चाहे जिद्दां दा भी मर्जी तुसीं बुरा सोच सकते हैं और गालां कढ़ सकते हो, तुसीं निंदा कर सकते हो, तुसीं लड़ सकते हो, तुसीं लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, नशे कर सकते हैं, कुछ भी तुसीं परमेश्वर के खिलाफ जो भी कुछ है सब कुछ तुसीं कर सकते हो। खुला रास्ता है, लेकिन यीशु मसीह दा रास्ता तंग रास्ता है। हालेलुया। असीं इस समय दे विच असीं किद्दां प्रभु के वचन के उत्ते विश्वास करते हैं, असीं किद्दां प्रभु के वचन की पालना करते हैं, क्योंकि ये हालात जिहड़े हैगे आ, जिहड़ा साडा शरीर है, जिहड़ी साडी बॉडी आ, जिहड़े हालात बने हुए आ और जिहड़ा समय चल रहा है, ये समय इजाजत नहीं दिंदा, बॉडी इजाजत नहीं दिंदी कि असीं परमेश्वर की गल दे उत्ते विश्वास करिए, परमेश्वर की गल दे अनुसार असीं चलीए। हालेलुया। पर उन्हां दे जवाब देखो की सीगे। पतरस ने समय नूं भी एक साइड ते कीता,
ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਵਚਨ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਸੌਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਂਟਸ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਸੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਮਰਥ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੋ ਸਮਸੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਸਾਮਰਥ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬੇੜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਸੌਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸੰਤਾਨ, ਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਚਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰਪਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਭੁਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਰਾਧਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 यीशु प्रभु मैं थोड़ा धन्यवाद करदा प्रभु जी। हाँ, ये सब प्रार्थना दे विच चलदे हैं, धन्यवाद करदे हैं परमेश्वर दा। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करदा इस समय प्रभु खुदा तेरे सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करदा प्रभु, इन्हां दे विश्वास नूं तू मजबूत कर परमेश्वर अपने विच। इहो जिहा विश्वास जो चट्टानां नूं हिला दे परमेश्वर, इहो जिहा विश्वास अपने लोगों के जीवन दे विच उत्पन्न कर। इहो जिहा समर्पण अपने लोगों के जीवन दे विच प्रभु दे कि पूरे समर्पण के द्वारा प्रभु तेरे विच चल सकन परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर इहो जिहा मसा अपने लोगों के जीवन दे विच दे परमेश्वर, जिहो जिहा मसा प्रभु समसान दे जीवन दे विच सी परमेश्वर। हालेलुया। इहो जिहा अभिषेक प्रभु अपने लोगों के जीवन दे विच दे परमेश्वर। पवित्रताई वाला जीवन प्रभु तेरे लोग जी सकन परमेश्वर। इहो जिहा मन अपने लोगों का बना परमेश्वर, पत्थर का दिल कढ़ के प्रभु मांस का दिल भर दे परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करदा होने दे परमेश्वर अपने कार्य नूं, हर अंधकार, हर शैतान की योजना जो तेरे लोगों के खिलाफ है, जो तेरे विच वधन तो रोक रही है, यीशु मसीह दे नाम विच कैंसल हो जाए प्रभु जी।
ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਲਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਰ ਰੋਗ, ਹਰ ਬੋਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅਦਭੁਤ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ, ਅਦਭੁਤ ਮਸਾ ਆ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹਿਸਕੀਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਦਭੁਤ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕঠিਨ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਾਣ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪਾਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।